فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه باواز بلند تصور گنبد خضرا آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ بڑے ڈر کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ والدین کے خلاف گورنمنٹ آف پاکستان نے بل پیش کر دیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہر والد ہر ماں پریشان ہے کہ اب ہمارا پاکستان میں کیا بنے گا جب اپنے ہی بیٹے چل کے متعلقہ تھانہ میں اپلیکیشن دیں گے، ہمیں 3 سال کی جیل ہوگی، نہ بیٹی کو روک سکتے ہیں نہ بیٹوں کو روک سکتے ہیں۔ بہرحال درود و سلام ہر مشکل کی آسانی ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چونکہ ہمارے مہمان بھی تشریف رکھتے ہیں، آل رسول ہیں، ٹائم بھی جو ہمارا اصول ہے، جہاں تک میرا اسٹیج میری متعلق ہو تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم پر ہی دعا کی جائے، اور جہاں پر انتظامیہ اہل خانہ تو ہمیں ان کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے، کوشش پھر بھی یہی ہے کہ ٹائم پر ہی دعا کی جائے۔ تو میں چونکہ مجھے جو نوجوان ساتھیوں نے حکم دیا تھا، فرمائش کی تھی، شاید وہ میں پوری نہ کر سکوں چونکہ اس کے لیے ٹائم چاہیے، مگر پھر بھی میں کوشش کروں گا جتنا حصہ ہم پڑھ سکے ہم پڑھیں گے۔ اس سے قبل میں چونکہ ہمارے پڑوسی بھی تھے، مسجد کے نمازی بھی تھے، اور کبھی کبھار اذان بھی مسجد میں دیا کرتے تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے، سادہ زندگی گزار کے چلے گئے۔ چودھری محمد گل فراز صاحب، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مہمان چونکہ ہم نے احادیث سے طیبات پڑھنی ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں جو پیچھے، تاکہ مہمان تشریف لائیں انہیں تکلیف نہ ہو۔ اور جو اسٹیج پہ خطیب ہوتا ہے اگر دوران خطاب اس کی تقریر میں بار بار آگے پیچھے ہوا جائے تو وہ مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ بڑی توجہ سے مختصر ٹائم میں سب سے پہلے اپنے مرشدی پاک کا کلام استاذی المکرم جناب کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا لکھا ہوا کلام جو آپ نے خراج تحسین پیش کیا، آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو۔ فرماتے ہیں کتنے ادب سے لوں میں نام ام رسول کا، کتنے ادب سے لوں میں نام ام رسول کا، لازم ادب بہت ہے اصل الاصول کا، بنت وہب مقام ہے تیرا بڑا بلند، بنت وہب مقام ہے تیرا بڑا بلند، چرچا ہے سب بہاروں میں ایک تیرے پھول کا، چرچا ہے سب بہاروں میں ایک تیرے پھول کا، جس کی نگاہ میں ام نبی کا حیا نہ ہو، جس کی نگاہ میں، بڑا زبردست یہ شعر ہے اور ہمارے عقیدے کا اظہار ہے قبلہ شاہ صاحب، جس کی نگاہ میں ام نبی کا حیا نہ ہو، وارث ہے ابو جہل کا ابن سلول کا، آصف کی یا الہی تجھ سے یہی ہے التجا، ڈنکا بجاؤں ہر جگہ میں عشق رسول کا۔
सामान्यों से वक़ार, चूँकि मुझे जो हुक्म मिला था वो तो ये था कि बाप के चले जाने के बाद औलाद पर क्या हुकूक लाजिम होते हैं। सबसे पहली बात, मैं एक दो खिताबात में लफ्ज़ एहसान का तर्जमा भी कर चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। सबसे पहली बात, वो औरत जिसने कलमा पढ़ा, जिसने बोली ना यार मैं माँ की, अल्लाह पाक हर एक की माँ को जिनकी ज़िंदा है सलामत रखे, जिनकी चल बसी अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैंने इस हदीस में दो चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। माँ और बाप का दर्जा क्या है इस ज़ाहिरी दुनिया में, और जब वो चले जाएं तो उनका दर्जा क्या है आखिरत की दुनिया में। मैं सहारा लूँगा इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा, इमाम बुखारी और इमाम तिरमिज़ी का। पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला के चंद अल्फाज भी शायद हम पढ़ सकें। माँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा किराम हाज़िर खिदमत थे। एक औरत आती है, आकर ये कहती है अल्लाह के रसूल, मर्द जिहाद भी करते हैं, मर्द रोज़े भी रखते हैं, मर्द सदका खैरात भी करते हैं, वो गाजी भी बनते हैं, शहीद भी होते हैं। हम ख़वातीन घरों में रहती हैं, हमें न शहादत का दर्जा मिलता है, ना हमें गाजी बनने का दर्जा मिलता है, ना हमें वो अजर मिलता है। हम क्या करें? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खातून, एक काम वो है जो मर्द अमली तौल पे करेंगे, वो हज करने के लिए जाएंगे, वो हाजी बनेंगे, वो जिहाद करेंगे, मुजाहिद बनेंगे, वो शहीद होंगे, शहादत का दर्जा पाएंगे, वो जिंदा लौटेंगे, गाजी बनेंगे। लेकिन ए मेरी उम्मत की ख़वातीन, तुम अगर एक काम कर लो, रब्बे कायनात तुम्हें घर बैठे चारों मर्दों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। वो कैसे फरमाते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खातून, जिसने कलमा पढ़ा, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, मेरी रिसालत पर ईमान लाई, फिर जवानी के आलम में अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखा, निकाह हो गया, निकाह होने के बाद रब्बे कायनात ने उम्मीद लगा दी, अब पूरे 9 महीने ये उम्मीद से रही, 9 महीने अपनी औलाद को पेट में रखा। फरमाया, ऐ खातून, खुशखबरी सुना दो उन मुसलमान खवातीन को जिसने हर एक तकलीफ बर्दाश्त की, एक दर्द उठा औलाद की वजह से, उस दर्द के बदले रब्बे कायनात ने हर दर्द पर औरत को 4 मर्दों के बराबर सवाब अता फरमाया। कौन कौन से? फरमाया, रब्बे कायनात हर दर्द के बदले उसे जिहाद का भी सवाब अता फरमाता है, रब्बे कायनात उसे शहादत का सवाब भी अता फरमाता है, रोज़ा रखने का भी सवाब अता फरमाता है, रातों को क़याम करने का सवाब भी अता फरमाता है। यहाँ तक फरमाया, उसे दर्द होते रहे, कितने दर्द उठे, हर दर्द के बदले में 4 मर्दों के बराबर सवाब मिलता रहा, मिलता रहा, यहाँ तक कि वो आखिरी दर्द जिससे औलाद पैदा होती है, फरमाया जब वो दर्द उठा, अगर वो बच गई तो ये गाजिया बनी, अगर दर्द से मर गई तो मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल ये गवाही देता हूँ, वो औरत वैसे नहीं गई, उसे अल्लाह ने शहादत का दर्जा अता फरमा दिया। इसलिए दर्द ज़ेह से मरने वाली औरत शहीद होती है। क्या होती है? यार बोले ना, क्या होती है? शहीद होती है। फिर मेरे आका फरमाते हैं, खातून, चल के उन मुसलमान खवातीन को बता दो, फिर तुम्हारा 2.5 साल का मुश्किल तरीन इम्तिहान आ गया, अब तुमने अपने बेटे को दूध भी पिलाना है, उसकी सेहत का ख्याल भी रखना है। फिर क्या होगा? फरमाया, इधर तुमने अपने बेटे को दूध का एक कतरा पिलाया, रब्बे कायनात ने तुम्हें एक जान जिंदा करने का सवाब अता फरमा दिया। और इमाम बुखारी ने इसी रिवायत को नकल किया, फरमाया, एक नहीं, एक घूंट के बदले अल्लाह 1000 जानों के बराबर सवाब अता फरमाता है। अच्छा, फिर अब बच्चे ने कितने घूंट पिए 2.5 साल की मुद्दत में? ज़रा अंदाज़ा तो लगाओ ना, कितने घूंट पिए?
فرمایا ہر گھونٹ کے بدلے چلے ایک ایک جان زندہ کرنے کا ثواب لگا لیں کم از کم۔ ابھی شاہ صاحب کے ذہن مطالعہ یہ بات گزری ہوگی، امام جلال الدین سیوطی نے اس پر بڑی بحث کی ہے، مگر اس بحث پہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ میں چاہتا ہوں جو مجھے میرے نوجوان ساتھیوں نے فرمائش کی، میں اس کے چند الفاظ آپ کے سامنے پڑھ سکوں۔ اب فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا اولاد بڑی ہو گئی، اولاد جوان ہو گئی، بچپن میں ماں نے بڑا خیال رکھا، اب اسی اولاد کو